pleasure to be back again at CD Baat. I'm your co-host Pavan, and this is a long time for a podcast to come out. So we have been doing this for almost the last 1 year, and we took quite a long break in between. So to those who do not understand Telugu, you can always wait for English version to come out. This episode will be a mix of English and Telugu both. So, to everybody out there, today's guest is Mr. Raghu, who is the founder of the page called Yasalu, and he based in New York, if I'm not wrong, mistaken, New York in USA, and he has a fantastic Instagram page running, and తెలుగులో చెప్పాలంటే ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్న గెస్ట్ వచ్చేసి యాసలోని పేజ్ నడుపుతున్నారు ఇన్స్టాగ్రామే కాదు, దట్స్ ఆల్సో వెబ్సైట్. సో అదేంటంటే ఇప్పుడు మీ అందరూ తెలంగాణ, ఆంధ్ర అని 2 స్టేట్స్ గా డివైడ్ అయింది, 2 రాష్ట్రాలుగా డివైడ్ అయింది. అయితే ఇప్పుడు ఎవరు ఎక్కడున్నా కూడా లాంగ్వేజ్ ఇస్ ది ఓన్లీ కనెక్టింగ్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలు చూస్తారు, ఏ ప్రాంతంలో ఏది వచ్చిందో ఎవరు పట్టించుకోరు. సినిమా చూసారు, సినిమా ఎంజాయ్ చేస్తారా లేదా ముఖ్యం పాయింట్. సో ఇవాళ యాసల గురించి మాట్లాడడానికి మనతో రఘు అని ఉన్నారు. అన్న నమస్తే, అండ్ ఇట్స్ అ ప్లెజర్ టు హ్యావ్ యూ ఆన్ దిస్ షో. సో మీరు చెప్పండి మీ గురించి, అంటే జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ గా, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ యూ కెన్ జస్ట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ అ యాస. యాస అంటే ఏంటి అసలు? Hi everyone, this is Raghu. Yasa అనేది ఇస్ స్లాంగ్. యాస పదం అంటే people from multiple regions, right? They develop their own yasalu. There are multiple ways a yasa can happen. One, people continue using the older words. A particular region, people start using older words because conformity didn't hit them or a standard didn't hit them. So like Telugulo poddu vaartam. Poddu is Suryudu, before like Sanskrit Suryudu. So inka man Telugu Gramin Prantallo people use the word poddu. So poddu is a slang, but actually poddu is the actual Telugu word for Suryudu. So it's a slang. Also sometimes emotundante people adapt a Sanskrit or an English word, like say hospital, English word, right? Telugulo we call it Aspatri. So hospital, Aspatri. So to make it easier on their tongues, people adapt a word from another language, and it could be slang or an actual word. Slang could be, we call it slang, but if you look at from their perspective, it's just their language, a particular region's language. Like similarly, we adapt an English word like hotel, like it's called hotalu. Sometimes reverse is also true, like some words like say go down. Go down, as you know, is an English word, but its origins are in Telugu or any South Indian language. Like we call it giddangi. When the Portuguese came, they looked at okay, these giddangis or Tamil have a similar word. All the port cities have a similar word. So now go down is a standard word, whereas giddangi, a Telugu word, became a slang. So something like that could happen too. Similar thing, Sanskrit has kukram, as in dog, kuka. But kukram doesn't have people say it's not a Sanskrit word because it doesn't have grammatically, it doesn't have any relatable word. So it probably originated from Telugu language. So kuka could be kuka is not a standard compared to kukaram in Sanskrit, but it could be yasa or the language itself. So similarly, karivepaku, curry leaf, things like that. Things, that's one way yasa could develop. The other thing is people can have their own job parlance, like fishermen, right? Like they have, because it's their job, they have to come up with creative new words which people from other jobs or other regions won't have to use. So
they have their own local parlance. Like one thing interesting is when I was researching is ఏమంటే people Vijagla fishermen, they created a word for drudger. Drudger, you know drudger, right? It dredges the sand from the seabed. So they call it travoda. How simple, right? They didn't go for a Sanskrit word. They went, travu is like dig in Telugu, oda is like ship, a ship that digs, dredger, rather than formulating some complicated Sanskrit word or Telugu word. So yeah, that's how Yasa could form too. Like people have their own job parlance. Uh, That yeah, even if we yeah, standardize yeah, that lot reminded of me of all the words. yeah. Sorry, say that again. సో మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఇట్లా సంక్షిప్తైజ్ వర్డ్స్ కాకుండా ఆ ఊర్లలో నుంచి వచ్చి వాళ్ళ సొంత పదాలు తయారు చేసుకొని అది అందుబాటులోకి వస్తుంది, అందరూ వాడుతూ ఉంటారు. అయితే రఘు అన్న ఇప్పుడు మీరు పేజ్ స్టార్ట్ చేశారు కదా యూట్యూబ్ లో, యాసలు అనే పేజ్, అది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, సారీ. అంటే ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు? వాట్ వాజ్ ద రీజన్ ఫర్ దట్? అంటే ఏం కారణంతో స్టార్ట్ చేశారు? వాట్ వాజ్ ది ఆబ్జెక్టివ్? అవి కాకుండా ఇప్పుడు దాని నుంచి హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ తెలుగు వరల్డ్ అండ్ ఆల్? తెలుగు స్టేట్స్ లో కాకుండా ఇంకా వేరే దేశాల నుంచి కూడా మీరు పేజ్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నారు అంటే ఆ పేజ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏం, అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది అది? దాని గురించి ఒకసారి చెప్తే దెన్ వీ కెన్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ సెగ్మెంట్. So as Pawan mentioned, we have an Instagram page Yasalu and a website, a simple website called yasalu.com. So actually my background is from Godavari districts. My mom is from East Godavari and my dad is from West Godavari. So growing up, we used to hear a lot of these cute Telugu slangs from my grandparents. Right from we enter their home, right? As is customary, we wash the feet, right? And they offer you a towel. What do you call a towel? A towel is called tundu in Telugu, which most of us won't use at all, but it's called tundu, tundu gudda, tundu. So right from there to the moment we leave, we hear a lot of these cute Telugu slangs. For them, it's their language. They won't call it slang, but those words. So I grew up listening. Me and my brother, we grew up listening to those words, and then my higher education was in Krishna and Guntur districts, being the geographical center for the then Andhra Pradesh state. People from all the regions, they used to come there. So we hear a lot of words from your friends, a lot of these words. So one point of contention is every time my roommate was we have my 6 people used to stay in a room, and 4 people used to stay in a room, and we have people from my neighboring bed. One guy was from Nalgonda. Okay, so every night when we have to turn off the lights, I used to say lights katte, and he used to feel really amused by that. Light katte, how do you, because katte also means to tie in Telugu. So he used to say, how do you tie a light? I mean, not tie a light. So you want to tie it with a thread? He used to mock it. Because in Nalgonda or in Telangana, they say lights bunche. So it's a point of, at the young age too, we know that there are like a lot of differences. Like my friends from Guntur or Krishna would say, book nukesawa. Book nukesawa means book dobesava. We call dobesava. Right, right. Standard should be like, standard would be like books dongalinchava. So yeah, I'm aware of all these different slangs from different regions. And then few years ago, me and my brother, we were a little nostalgic when your grandparents started getting old and my grandfather passed away. We thought, okay, let's document some of the words that they used to use and we remember. And we started like that, but then we started collecting words. Just as soon as my brother comes up with a word, oh, we used to use that word, so we started collecting those. And then we realized that this is the thing with other regions of Telugu language as well. So there are multiple slangs in Andhra Pradesh and Telangana regions, and even not just that.
Telugu diaspora everywhere. So we thought, okay, let's make it like crowdsourcing thing. Let's make it like let people contribute. As you see, we met in Instagram page, right? So we thought people would comment. I see many people commenting. They get nostalgic too. We used to use this word, stuff like that. So that's how the page started. As I mentioned, we are not an authority on Yasalu or Telugu slangs. In fact, I feel I don't know much about even my grandparents or what my parents speak. Growing up in urban areas all the time, but I was really amused by it, and I have pure love for slangs, of not just Yasalu. So me and my brother, we both love the slang words. So we are like, okay, let's start something. That's how we started the page. For collection wise, we started this website yasalu.com, where we collect all these slangs. It's a work in progress, but yeah, it's going on. Yeah, that's how we started. Also, I feel like one thing that during the course, right? Yes, most of these words didn't make it to online dictionaries as well. Not just online, even dictionaries. When we were collecting, we realized. So I think this is a good step to document those words, because Telugu is the 15th most spoken language in the world. But online, in Wikipedia or elsewhere, you won't even find in the top 100, which is not fair for a language of that magnitude and that history. So yeah, so any chance we could document a word, anytime we find a Yasa word that is not we couldn't find online and it's only found on our page, we are like, yeah, we did some, yeah, that's enough, yeah, that we found something. Yeah. That's how we got the page. That's a very fascinating story, actually, because it's only when we move out of our state that we get to understand what exactly is richness of our language. మనం మాట్లాడే ఇంట్లో మాట్లాడే భాషకి దాని ఆ విలువ మనం ఏంటి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది. సో ఇది నేను కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తాను మీతో దీని గురించి. సో నేను పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్లో, ఇప్పుడు ఉండేది కూడా హైదరాబాద్లోనే. కానీ అంటే మా ఫ్యామిలీ అండ్ ఆల్ ఆర్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు అనమాట. సో నెల్లూరు నుంచి దే కేమ్ ఓవర్ టు హైదరాబాద్ అంతా. హైదరాబాద్లో పుట్టిన పెరిగిన తర్వాత ఇక్కడున్న భాషనే నాకు అలవాటు అయిపోయింది మాట్లాడడం. కానీ అంత తెలంగాణ ఇది రాదు, నాకు రాదు. అంటే మాట్లాడగలుగుతాను, బట్ మరీ అంత స్పష్టంగా రాదు. తెలంగాణ యాస రాదు, కానీ వినడానికి చాలా బాగుంటుంది. అయితే I had this friend of mine in school who was from the one of the districts in Telangana, Karimnagar, I guess. He was from Karimnagar anamata. So vaad maatlade dan nunchi then inko I had another friend who was from Nellore school lone. సో వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో నేను ఉన్నాను, హైదరాబాద్ భాష మాట్లాడుతూ, యాస మాట్లాడుతూ, అదొక డిఫరెంట్ వైబ్ వచ్చింది. సో నాకు అప్పటి నుంచి కొంచెం సినిమాలు చూస్తూ పెరిగాం మనం. సినిమాల్లో కూడా దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ బీన్ యూజ్డ్ త్రూ అవుట్. సో దట్ గేవ్ మీ అన్ ఐడియా యాజ్ టు యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ ఇంకా ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఆ యాసల్లో ఏముంది దాంట్లో మాట్లాడడానికి అని. సో మీరు ఇలా తెలుసుకోండి. ఇప్పుడు బయట ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు యంగ్ పీపుల్ ఉన్నారు కదా, అంతా ఎవ్రీబడి హూ ఇస్ వాచింగ్ దిస్, మీ వాళ్ళకు ఒకవేళ మీకు చెప్పాలనుకుంటే, ఇప్పుడు తెలంగాణ వాళ్ళు అవ్వచ్చు, లేదంటే మన ఆంధ్ర సైడ్ వాళ్ళు అవ్వచ్చు, వాళ్ళకి ఎలా అది ఇప్పుడు ఏమంటారంటే ఆ యాసల గురించి తెలుసుకోవడానికి మోటివేషన్ ఎలా వస్తుందంటారు? వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళకు కూడా తెలుసుకోవాలని ఆ తపన వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు మీరు వాళ్ళని ఎలా గైడ్ చేస్తారు? అంటే ఎలా చెక్ చేసుకోమంటారు? ఇది ఇలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఏముంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ జస్ట్ యువర్ సైట్ ఆల్సో? ఇన్ జనరల్, హౌ డు దే అప్రోచ్ దట్? సో మేము ఫ్రెష్ కొత్త వాళ్ళని గైడ్ చేయడానికి, రైట్, మీ చుట్టూ ఉండే యాక్చువల్లీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ నా పేరెంట్స్ కానీ మాట్లాడిన చాలా పదాలు సామెతలు, మనం ఇప్పుడు సామెతలు వాడటం మానేసాం. సామెతల కంటే కూడా జాతీయాలు అనాలేమో. అవి వాళ్ళు చాలా ఏదైనా చెప్పాలంటే చాలా పొయిటిక్గా జాతీయం వాడేస్తారు కదా, అలాంటివి. లేకపోతే ఎంత తప్పు చేస్తే తాళం వేసి గొల్లెం మర్చవా అంటారు.
అలాంటివన్నీ వాళ్ళు వాడేస్తూ ఉంటారు. అలాంటివన్నీ మనం ఎక్కడో చోట పోగు చేసి మనం ఖచ్చితంగా మన ముందు తరాలకి అందించాలని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అది దానిలో చాలా ఎవల్యూషన్ ఉంది. పరిణామం ఉంది దానిలో. పరిణామ క్రమం, ఎవల్యూషన్, హిస్టరీ ఆఫ్ ద పీపుల్. మేబీ మీరు ఒరిజినల్లీ ఫ్రమ్ రాయలసీమ అయ్యుండొచ్చు. మేబీ వచ్చి పల్నాడులో ఎక్కడో సెటిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అలాంటి ప్యాటర్న్స్ అన్నీ వాటిలో ఉంటాయి. సో, ఫ్రెష్‌మెన్ వన్ థింగ్ దీని నెసెసిటీ అయితే చాలా ఉంది. యాసలు మన పేరెంట్స్ గాని, మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ గాని మాట్లాడినవి ఎక్కడో చోట డాక్యుమెంట్ చేయాలి. ఎక్కడో చోట యూ కెన్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ yasalu.com ఆర్ అట్‌లీస్ట్ యూ షుడ్ నోట్ దెమ్ మీ తర్వాత తరానికి లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్‌కి. వి షుడ్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ డైలీ డైలీ లాంగ్వేజ్ అనుకుంటున్నా. డైలీ లాంగ్వేజ్‌లో కూడా కొంచెం వాడితే కొంచెం మనం దాన్ని యాసలను పరిరక్షించినట్టు అవుద్ది. ఇంకొకటి ఇప్పుడు తెలుగులో అట్‌లీస్ట్ ఇంతకుముందు యాసలను కాపాడాలని ఉండేది. కానీ అది మోర్ ఎలీట్ సెక్షన్స్‌కే ఉండేది. బికాజ్ కొంత కాలం ముందు వరకు కూడా మనం తెలుగు చాలా బాటలను స్టాండర్డైజ్ చేయడానికి కాన్సంట్రేట్ చేసాం. లైక్ 100 ఇయర్స్ ఎగో మన గోల్ ఏంటంటే తెలుగుని ప్రామాణికం చేయాలి. స్టాండర్డైజ్ చేయాలి. దట్ వాస్ ద గోల్. సో అందుకని మన యాసలను కొంచెం తగ్గించి ఉండొచ్చు. బట్ ఎలీట్ సెక్షన్స్‌లో యాసలు ప్రిజర్వ్ చేయాలని ఉంది. ఇప్పుడు ఇంకా బీట్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కానీ, లేకపోతే ఈవెన్ జనరల్ అవేర్‌నెస్ కానీ, నోస్టాల్జిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ, ఇప్పుడు యాసలు ప్రిజర్వ్ చేయాలని అందరికీ ఉంది. ఇట్స్ ది నో మోర్ కంటెంటెడ్ వెర్షన్. వై మనం ఎందుకు ప్రిజర్వ్ చేయాలని చాలా వరకు అనుకోవట్లేదు. నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇంకా ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే మోస్ట్ సోర్స్ వచ్చేసి మన తల్లిదండ్రులు లేకపోతే తాతయ్యలు, అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలు వాళ్ళ నుంచి అనుకుంటున్నాను. ఆర్ మన ఫ్రెండ్స్ వాడుతున్న డిస్టింక్షన్స్ ఎక్కడో చోట డాక్యుమెంట్ చేయాలి. కనీసం బ్లాగ్ ఉంటే బ్లాగ్, మీరు పాడ్కాస్ట్. ఐ నో మీరు నెల్లూరు స్లాంగ్ మీరు స్కిప్ చేశారు అని చెప్పారు కదా. సో అలాంటివన్నీ ఐ ఫీల్ మనం స్లోగా అంతరించిపోద్ది ఆశ పదాలంటే ఉండొచ్చు, కానీ మన దగ్గర మన మన వి షుడ్ నాట్ బి ది మనం ఎండ్ పాయింట్ అవ్వకూడదేమో. లెట్స్ గివ్ ఇట్ టు ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్. బుక్స్ కూడా ఉన్నాయండి. నేను క్లబ్ హౌస్ వాటిల్లో బుక్ రీడింగ్స్ చూస్తున్నాను. కొంతమంది ఇప్పుడు తమిళనాడులో సెటిల్ అయిన తెలుగు వాళ్ళు రాస్తున్న బుక్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళ యాస ప్రకారం. తమిళనాడులోనే 4, 5 తెలుగు యాసలు ఉన్నాయి. డిపెండింగ్ ఆన్ వెన్ దే వెంట్. 500 ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళారా? లేకపోతే బోర్డర్ రీజన్స్ ఉన్నారా? దాన్ని బట్టి. సో అలాంటి బుక్స్ చాలా ఉన్నాయి. చాలా మంది నెల్లూరు యాసలో రాస్తున్నారు. తమిళనాడు యాసల బుక్స్ ఉన్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర యాసల బుక్స్ ఉన్నాయి. తెలంగాణ బుక్స్. అవి చదివినా మనం ఇఫ్ యూ రియలీ లైక్ దోస్ యాసలు, ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ రీడింగ్ దోస్ బుక్స్. మేబీ మీలాంటి స్కిట్స్ ఇంకా ఐ డోంట్ నో ఎనీ సోర్సెస్ ఉన్నాయో తెలియదు. అలాంటివి ఉంటే అలాంటివి చేసి ఆర్ ఈవెన్ డాక్యుమెంట్ దెమ్ ఈజ్ గుడ్ థింగ్. మీరు ఒకసారి అబ్జర్వేషన్ చేశారు. అబ్జర్వేషన్ తర్వాత యూ ఆల్సో టాక్డ్ అబౌట్ దేర్ వాస్ సర్టెన్ మిస్కన్సెప్షన్స్ అన్నారు మీరు. అంటే పొడ్డు గిర్రలు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి అనేసి. ఇప్పుడు తెలంగాణ, ఆంధ్ర అని ఇప్పుడు విభజన అయిన తర్వాత పెద్దగా ఇప్పుడు సినిమాల్లో చూస్తే తెలంగాణ యాస కొంచెం ప్రాముఖ్యత వస్తుంది. మెల్లగా దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ ఇట్. ఆంధ్రాలో చూస్తే ఇట్స్ స్టిల్ ద సినిమా ఇండస్ట్రీ పరంగా తీసుకుంటే కొంచెం అలాగే ఓల్డ్ దిస్ థింగ్ ఇస్ కమింగ్. సో వాట్ ఆర్ ద న్యూ వేస్ టు సార్ట్ ఆఫ్ ఇంకా ఎంటర్టైనింగ్ చేయాలి యాసల గురించి తెలుసుకోవడానికి? మాస్ మీడియా డూ యూ థింక్ దట్ ది ఓన్లీ వే అవుట్ అంటే అపార్ట్ బికాస్ దట్ కెన్ గివ్ మోర్ రీచ్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. డూ యూ అగ్రీ? సినిమాలు లేదంటే వెబ్ సిరీస్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి, చాలా రకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి. నేను అనుకోవడం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడంలో ఒక మంచి విషయం వాళ్ళ యాసకైతే ఖచ్చితంగా రావడం మొదలుపెట్టింది మెయిన్ స్ట్రీమ్ లోకి, విచ్ ఇస్ అది మాకు మంచి పరిణామం. సాధారణంగా ఏంటంటే మనం పక్క యాస తొక్కేస్తున్నాం లేకపోతే అనుకుంటాం, కానీ మనం ప్రతి ఒక్కరు వి బిలిటిల్ అవర్ ఓన్ యాస. లైక్ నేను పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నాను, కానీ మా తాతయ్య పక్కనే అదే అదే డిస్ట్రిక్ట్ లో పల్లెటూరులో ఉంటారు, కానీ నాకు ఆయన యాస తెలియదు. ఆయన యాస వాడేసి స్టాండర్డ్ తెలుగు ఇది వాడతాను. నాకు వేరే వాళ్ళు వచ్చి చేసిన దానికన్నా నేను పట్టించుకుందే ఎక్కువ కనబడుతుంది.
ఆర్ ఇప్పుడు సినిమాలు అన్నారు కదా, అది గుడ్ పాయింట్ అండి. ఖచ్చితంగా సినిమాలు మనకున్న మెయిన్ స్ట్రీమ్, మనకి అదొక మెయిన్ స్ట్రీమ్ అసెట్ అనుకోవచ్చు. సినిమాలు ఖచ్చితంగా, సినిమాల నుంచి అయితే చాలా తొందరగా రీచ్ అవుతుంది, చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ మధ్య కొన్ని సినిమాల్లో అది మిగతా యాసలు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయగలరని చూడాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సినిమా వైస్ తీసుకుంటే ఐ సీ లైక్ నారప్ప, షూర్ అనంతపురం స్లాంగ్ అన్నారు అది, విచ్ దే డిడ్ ఇట్, బట్ అంత అంటే పక్క వాళ్ళు ఏమనుకుంటారని టోన్ డౌన్ చేసినట్టు అనిపించింది. ఐ డోంట్ నో, ఐ షుడ్ బి ప్రాబ్లీ పికింగ్ అప్, ఆర్ ఈవెన్ సైరా, రైట్? సైరాలో కడపలో జరిగింది అది. కొంచెం కడపలో పెట్టుంటే బాగుండేది కదా. ఇన్ఫాక్ట్ అలాంటివి లైక్ రీచ్ ఉంది. ఎందుకంటే పీపుల్ స్టార్టెడ్ తెలంగాణ యాసలో ఉన్న సినిమాలు మిగతా రీజన్స్ కూడా చూస్తున్నాం. లైక్ నో, ఇప్పుడు అందరికీ అర్థమైంది ఏంటంటే యాసలు చిన్న చూపు చూడకూడదని అందరికీ అర్థమైంది. సో అనుకోవడం, మిగతా సినిమాలు తీస్తున్న మిగతా వాళ్ళని కూడా కొంచెం మిగతా యాసలు కూడా పట్టించుకోవాలి. లైక్ ఉత్తరాంధ్ర యాసల మీద మనకి పెద్దగా సినిమాలు లేవు. ఎప్పుడు వచ్చే కమేడియన్ అదే ఉంటుంది కానీ, ఆర్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా యాసలు కూడా పూర్వం ఉండేదేమో, ఇప్పుడు అంత కనబట్టలేదు. సో సినిమాలు ఖచ్చితంగా ఇంకా చేయాలి, చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా. అవి యాసల్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అరవింద్ సమేత చూసుకుంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ రాయలసీమ స్లాంగ్ బాగా బాగా పెట్టారు యాక్చువల్గా. ఇంకా అలాంటి సినిమాలు ఇంకా రావాలి. దట్స్ ఫేర్ డిమాండ్ యాక్చువల్లీ, బికాజ్ నేను కూడా చూస్తుంటే చాలా వచ్చే సినిమాల్లో కొన్నిట్లో దే హ్యావ్ మిక్స్డ్ ఆడియన్స్ ఫర్ దట్, బట్ దెన్ అది మాట్లాడేటప్పుడు వి గెట్ దట్ ఇట్స్ ఓన్లీ హైలైట్ ఇన్ దిస్. అంటే సినిమా ఏ ప్రాంతంలో బేస్డ్ ఉంది, దాని బేస్డ్ కూడా వాళ్ళు తీస్తున్నారు. దట్స్ జనరల్ థింగ్. సో మీరు ఇప్పుడు విల్ మూవ్ టు ద లాస్ట్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్. సో మీరు అన్న యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ నో, మీరు ఎలా దీని ద్వారా, ఈ ఎఫర్ట్ ద్వారా మీరు వాట్ ఈస్ యువర్ ఎయిమ్, హౌ యూ గోయింగ్ టు యునైట్ పీపుల్ ఇన్ తెలుగు ఫోల్డ్? అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు హౌ డు యూ కలెక్ట్, ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పారు ఎలా మీరు స్టార్ట్ చేశారు, హౌ ఆర్ యూ రన్నింగ్ ఇట్ అండ్ ఆల్. మీరు అన్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీ పేజ్ లో కమెంట్ చేసే దీని నుంచి కూడా మీరు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు అన్నారు కదా. సో హౌ డస్ దట్ గో? అంటే అది మీరు దీని ముందు చెప్పండి, దీని గురించి ముందు చెప్పి దెన్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ మంచిదండి. ప్రస్తుతం అయితే యాసల్ని ఏ ప్రాంత యాసల్ని చిన్న చూపు చూడకూడదు అని అయితే అందరికీ అర్థమైంది. అందరూ చాలా మంది అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే నా పేజ్లో చూసిన కామెంట్స్ కానీ, లేకపోతే పీపుల్ ఆఫ్లైన్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే, అంటే ఇప్పుడు ఒక ఉత్తరాంధ్ర యాస పెడితే షూర్ ఉత్తరాంధ్ర వాళ్ళు వచ్చి చెప్తున్నారు, ఓ చాలా రోజులైంది పదం విని, అత్తే మా నాన్నమ్మ వాడేది, మా తాతయ్య వాడేవాళ్ళని పెడుతున్నారు. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. మిగతా ప్రాంతాల వాళ్ళు కూడా చూసి, ఓ అవునా ఇది ఇలా ఉందా అని అంటున్నారు. సో అది చాలా మంచి పరిణామం అనుకుంటున్నాను నేను. అది నాకు అర్థమైంది. ఆల్రెడీ సొసైటీలో మనకు ఆ మెచ్యూరిటీ ఉంది యాసల పట్ల, ఆ పరిపక్వత ఉంది. తర్వాత యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ డైవర్సిటీ అంటే కొన్ని పదాలు ఉన్నాయండి. నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఏంటంటే, మొన్న మా నాన్నమ్మ వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఒక 65 ఏళ్ళ ఒక ఆయన తాడి చెట్టు ఎక్కేస్తారు. కాళ్ళకి బంధం కట్టుకుని తాడి చెట్టు ఎక్కేస్తారు. ఆయన కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కేస్తారు. తాడి చెట్టుకి ఆయన వచ్చి ముంజికాయలు ఉంటే తీయమంటే ఎక్కేసి గస వచ్చేస్తుందమ్మా, ఇంతకుముందు అయితే భలే ఎక్కేసేవాడిని. ఆయనకి ఫుల్ 6 ప్యాక్ ఉండి 60 years అనమాట. ఎక్సైజ్ ఏముండదు, బట్ 6 ప్యాక్ ఉంది ఆయన. అందే గస్ వచ్చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఎక్కలేకపోతున్నాను నేను అన్నాడు. బాగానే ఉంది, గస్ ఇప్పుడు ఓడేం లేదండి, గస్ ఏంటంటే ఆయన ఆయుసం గస్ అంటా అన్నారు. తర్వాత నేను ఈ మధ్య ఏదో సినిమా చూస్తాను, అది బేసిక్ గసి రాయలసీమలోనే వినబడుతుంది. అది మీరు బయట ఎక్కడ నుంచి చూస్తే నాకు గసి అనే పదం రాయలసీమ పదం లాగే తోస్తుంది, సినిమాల్లో కానీ బయట కానీ. బట్ ఎక్కడో మారుమూల ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉన్న పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో నాకు ఆ పదం కనబడింది. వాళ్ళు ఆ మండలం దాటి బయటకు వెళ్ళి ఉంటారు, జిల్లా చాలా తక్కువ సార్లు వెళ్ళి ఉంటారు.
అది మన అంతర్లీనంగా మనం ఎక్కడో ఒక పదాన్ని మనం ఐ మీన్ దిస్ నాట్ థీసిస్, నా అబ్జర్వేషన్ అంతే. ఐ కుడ్ మేబీ వాళ్ళకి వేరే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వచ్చిందేమో తెలియదు. బట్ అది అక్కడ నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. లైక్ అంతర్లీనంగా ఎక్కడ రాయలసీమ, ఎక్కడ చిత్తూరు, ఎక్కడ ఈ సరే మేము వెళ్తే మా నాన్నమ్మ ఇంకా మా నాన్నమ్మ ఊరు వెళ్తే ఇంకా సరిగ్గా రోడ్ కూడా ఉండదు. ఎక్కడ అది అనిపించింది. అలాగే కొన్ని పదాలండి, పడి అంటాం. తిరుపతి తిరుపతి గుడిలో పడి ఎవరు పడేది కులశేఖర్ పడి అది అంటాం కదా, కులశేఖర్ పడి. అరుగు అది అలా వాడతారో తెలియదు కానీ మళ్ళీ మా నాన్న ఊర్లోనే ఉన్నానన్నమాట. పడి ఒక చిన్నది పడి అనేది తమిళంలో కూడా ఎక్కువగా వాడతారు. అంటే స్టెప్ తమిళ్లో వాడతారు. పడి అనేది తమిళ్లో ఎక్కువ వాడతారు. తమిళ్లో ఎక్కువ వాడతారు. నాకు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కూడా వినబడింది. అది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఆ మారుమూల ప్రాంతంలో. ఇంకో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండొచ్చులేండి. అది అక్కడ వైష్ణవ వ్యాప్తి గట్టిగా ఉంది. మేబీ అక్కడి నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చేమో. బట్ ఇది యూనిట్ యూనివర్సిటీ కాకపోతే ఇది కైండ్ ఆఫ్ హిస్టరీ మేబీ చాలా కాలం జరిగిన పరిణామం అవ్వచ్చేమో. అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. ఎక్కడో తమిళనాడు నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఆ పదం వాడుతున్నారు. అది వాళ్ళు పనిగట్టుని వాడట్లేదు, ఎప్పుడో పదాలు వస్తుందన్నమాట. ఊరు వెళ్తున్నాను పడి కడిగేసి, మా చిన్నానమ్మ ఊరు వెళ్తున్నాను పడి కడిగేసి ముగ్గులేయండి అని ఒక చెప్తుంది. ఆ పడి ఏంటి అంటే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, మన తెలుగులో పడి గాపులు అని అంటాం. ఆ పడిలో పడి ఇదే. పడిలో పడి అంటే గేట్ ముందు కాపలా కాయడానికి పడి కాపులు అంటాం. పడి కాపులు ఇస్ ఎ ప్యూర్ తెలుగు వర్డ్. కానీ మనం పడి వాడటం మర్చిపోయాం. మేబీ అది ప్రోటో డ్రావిడ్ లో ఉందేమో. తెలుగు తమిళ్ ఒక్క ప్రోటో డ్రావిడ్ వచ్చినప్పుడు ఆ పడి వరకు అది ఉంది. పడి అది నేను తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు నేను పడి తమిళ్ వర్డ్ అనుకున్నాను. వెస్ట్ గోదావరిలో ఎక్కడో మూలన విన్నప్పటికీ పడి కాపులు మనం వాడతాం కదా, ఈ పడే ఆ పడే భలే అనిపించింది. సో అలాంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా అదే అన్ని ప్రాంతాల్లో అండర్లైన్ గా ఉంది. ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ వేరే అవ్వచ్చు కానీ అలాగే బిరిన్నా అని నేను కోస్టల్ ఆంధ్రాలో ఎక్కడ వాడలేదు. రాయలసీమలో వాడుతున్నారు, మళ్ళీ ఉత్తరాంధ్రలో వాడుతున్నారు. అంటే జంప్ చేసి ఎక్కడో రాయలసీమ ఎక్కడో జంప్ చేసి ఉత్తరాంధ్రలో వాడుతున్నారు. అది చాలా బాగా అనిపించింది. అంటున్న ఇంటర్ డైవర్సిటీ అది. నాకు ఈ ఒక పదాన్ని గిర్రలు అని తెలంగాణలో చక్రాలకి గిర్రలు అంటున్నారు. గిర్రలు ఏంటంటే నాకు బాగా ఎందుకు అనిపించిందంటే, యూజువల్గా ఒక నాగరికత స్టార్ట్ అవడానికి నిప్పు, చక్రాలు వన్ ఆఫ్ ది బేసిక్ ఒక నాగరికత స్టార్ట్ అవడానికి. సో మనం చక్రం వాడతాం తెలుగులో. చక్రం ఇస్ వీల్ విచ్ సాంస్క్రిట్. సో మరి చక్రం తెలుగు సివిలైజేషన్ ఇంకా ముందుదని స్పోకెన్ గా తెలుగు పాతదని అంటాం. మరి చక్రం వాడుతున్నాం, మరి ఆ ముందు వర్డ్ ఏంటి అనుకుంటున్నాం కదా. నాకు ఉత్తరాంధ్రలో దాన్ని ఉండలు అంటారు, చక్రాలని. మనం సదం ఉండలు స్పియర్ ని ఉండలు అంటాం. ఉత్తరాంధ్రలో చక్రాలను కూడా ఉండలు అంటాం. సో చక్రం అనే పదం రాక ముందు నుంచి దే స్టార్టెడ్ ప్రాబ్లీ దే హ్యావ్ దిస్ వర్డ్ ఉండలు. అలాగే నాకు బాగా నచ్చింది తెలంగాణలో గిర్రలు అంటున్నారు. గిర్రలు మనం చక్రాల కింద వాడడం కానీ గిర్రుని తిరిగింది, గిరగిరా తిరిగింది అన్నిట్లోనే మనం వాడేస్తున్నాం. స్టాండర్డ్ తెలుగులో గిరగిరా తిరిగింది అంటాం గిర్రలు. బట్ ప్రాబబ్లీ సాంస్క్రిట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రాక పూర్వం తెలంగాణ తెలుగులో మొత్తం అంతా వాడిన వర్డ్ ఈ గిర్రలు అయ్యి ఉండొచ్చేమో. బికాస్ గిర్రలు మనం ఒక్క పదానికి కాదు అన్నిటికీ వాడతాం. గిర్రుని తిరిగింది, గిరగిరా తిరిగింది. సో తెలుగు ఇప్పుడు కేవలం కొన్ని తెలంగాణ పల్లె ప్రాంతాల్లో అది మిగిలి ఉంది. ఎలా అయితే గసి ఆర్ పడి ఎక్కడో మారుమూల పశ్చిమ గోదావరి ఎక్కడో ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు మిగిలి ఉన్నట్టు ఇది అలా ఉందేమో అనుకుంటున్నాను. అందుకని యూనివర్సిటీ అంటే అన్ని ప్రాంతాలు లో అంతర్లీనంగా ఉంది. తర్వాత వేరే ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్, వేరే స్టేట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆర్ వల్ల లోకల్ స్లాంగ్స్ వల్ల డెవలప్ అవుతాయి స్లాంగ్స్. అందుకని నేను యూనివర్సిటీ డైవర్సిటీ మీద ఈ పేజ్ కూడా అలా నోయింగ్ అవర్ ఓకే వి హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్లాంగ్స్ బట్ అంతర్లీనంగా మనం అంతా ఒక తెలుగు భాష మీద ఉంది. అండ్ తెలుగు భాష ఎందుకు చదువుతుంది ఈ యాసలన్నీ అని దట్స్ అ మోటివ్ టు పేజ్ ఉద్దేశం కూడా. ఈ కలెక్ట్ చేసినప్పుడు మాకు అర్థమైంది, యాజ్ యూ స్టార్టెడ్ కలెక్టింగ్ దీస్ వర్డ్స్, ఈ వర్డ్ వీళ్ళు రాయలసీమది అంటున్నారు బట్ ఇక్కడ కూడా వాడుతున్నారు కదా అలాంటి.
నేను మీరు చెప్పే విధానం నుంచి ఒక్కటి అర్థమైంది. ఇప్పుడు మనం ట్రావెల్ చేస్తే గాని మనకు ఆ అవగాహన రాదు. మాట్లాడటంతో ఒకటైతే ఇంకోటి ఇప్పుడు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న జనాలతో మాట్లాడడంతో ఒక పాయింట్ ఒకటి అర్థమవుతుంది. ఎవరు ఏ యాస ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి అని. ఇంకోటొచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ప్రయాణిస్తే గాని ఒక చోట ట్రావెల్ చేస్తే గాని ఇఫ్ వి ట్రై టు ఎక్స్‌ప్లోర్ అరౌండ్ స్టేట్స్ తెలంగాణ అన్నా, ఆంధ్ర అవ్వచ్చు. ఏదో ఒకటి. ఎక్స్‌ప్లోర్ చేస్తే గాని ఐ డోంట్ థింక్ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ దట్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఆఫ్ హౌ ఎక్కడి నుంచి ఏ యాస వచ్చింది, ఎలా ఎళ్ళింది, ఆ యాసలో ఉన్న ఆ రిచ్‌నెస్ ఏంటి మొత్తం. సో, ఫర్ దోస్ హూ ఆర్ లిస్టెనింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ దోస్ హూ ఆర్ తెలుగోళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాను. మీరు అలా వెళ్ళండి. అలా చూడండి ఒకసారి మన రాష్ట్రంలో అలా ట్రావెల్ చేయండి. వినండి. చెవులు ఓపెన్ చేసి పెట్టుకొని వినండి. ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఏ యాస మాట్లాడుతున్నారు, ఆ యాసలో ఎలాంటి పదాలు వాడుతున్నారు, అది మీ యాసకి ఎలా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు మీరు, దానిలో ఏం తేడా ఉంది అని ఇలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వస్తే యుల్ గెట్ ద వైబ్ అండ్ యుల్ అండర్స్టాండ్ richness that is there in the accents that are there in Telugu language. ఇప్పుడు కావాలంటే నేను ఇప్పుడు మన గెస్ట్ ఉన్నారు. అతను గోదావరి జిల్లాలో ఒక టైప్ ఆఫ్ యాస ఉంటుంది. అది అందరికీ తెలిసిందే. అది కొంతమంది సర్కాస్టిక్ గా కూడా వాడేస్తున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో. అది కొంచెం ఏమో నాకు రాంగ్ అనిపించింది. అది మీకు చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు వినే వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్తున్నాను. నెల్లూరు ఇప్పుడు రాయలసీమ, నెల్లూరు ఇక్కడ కూడా దే ఆర్ ఆల్ ఈచ్ ఆంధ్రానే కాదు, తెలంగాణ తీసుకుంటే కూడా ఇప్పుడు నేను చూశాను మా ఓన్ ఫ్రెండ్స్‌తో. నల్గొండ, ఖమ్మం అక్కడ ఆంధ్ర కొంచెం దగ్గరలో ఉన్న ప్రాంతాలకు కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ యాస ఉంటుంది. అదే వేరే నార్త్ తెలంగాణ, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ అక్కడంతా ఉంటే అక్కడ వేరే యాస ఉంటుంది. సో రెండిట్లో ఇట్లా 2 రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు ప్రజల లెవెల్‌కి తీసుకొస్తే there's actually no difference except in the political setup. బౌండరీస్ గీశారు. ఈ రాష్ట్రం. లేకపోతే భాష పరంగా చూసుకుంటే అందరూ ఒకే దీంట్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన గెస్ట్ గారు చెప్పినట్టు యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఇస్ ద కీ, ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్. సో అలా ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చూసే వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఏమైనా ఐడియాస్ వస్తే యాసలు ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయండి అంటే గో హెడ్, డూ ఇట్. బికాస్ పీపుల్ నీడ్ టు నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్ కల్చర్ ఇలాంటివి ఎలా ఇంకా ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా. ఇప్పుడు బికాస్ తెలుగు హాస్ కమ్ అవుట్ యాజ్ ఇన్ సమ్ టైమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ తెలుగు ఆరిజిన్ లైస్ ఇన్ రాజమండ్రి. ఇప్పుడు మాట్లాడే స్పెషల్ ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడే తెలుగు ఆరిజిన్ లైస్ ఇన్ రాజమండ్రి. చాళుక్య రాజుల కాలంలో ఇంకా ప్రాముఖ్యత వచ్చి దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్. అలా ఇంకా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి మన రాష్ట్రాల్లోకి. సో ఇప్పుడు ఈ టైంలో రఘు గారు చివరి ప్రశ్న ఇది. ఇప్పుడు 2 రాష్ట్రాలుగా డివైడ్ అయి ఉన్నారు అందరూ. ఓకే. The common thing between both of us is we might be from Andhra, but there are Telangana people also who are going to watch this. So what apart from this exercise of ఇలా మాట్లాడుతూ వేరే యాసలు అన్నిటిని ఒక దగ్గర తెచ్చుకొచ్చి డాక్యుమెంట్ చేయడం, ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఇట్స్ అ వెరీ ఎక్సైటింగ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. మీ పేజ్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఐ రియలీ లవ్ దట్ యూ డాక్యుమెంటెడ్ a lot of these things. సో ఇప్పుడు ఇట్లా డివైడ్ అయినప్పుడు కూడా వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు యాసల నుంచి. ఇప్పుడు యాసలు స్టార్టింగ్ పాయింట్ గా తీసుకుంటే అక్కడ నుంచి వేరే ప్లేసెస్ ఇప్పుడు వేరే టైప్ ఆఫ్ కనెక్ట్ కి ఎలా తీసుకొని రావచ్చు. దట్స్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ బికాస్ వ్యూయర్ యాక్చువల్లీ ఆస్క్డ్ మీ దిస్. మిమ్మల్ని అడగమంటున్నారు. ఇది దీని యాసలు యాసలు తెలుగు లైక్ చాలా తెలుగు యాసలు ఉన్నాయండి. ఎలా అంటే శ్రీలంకలో ఇప్పటికీ ఒక ఆదిమ జాతి ప్రజలు తెలుగు మాట్లాడతారు. వన్ ఆఫ్ ది ఫౌండింగ్ వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచో తెలంగాణ నుంచో వెళ్ళిన వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు అక్కడ వన్ ఆఫ్ ది ఫౌండింగ్ అబోరిజినల్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ శ్రీలంక. అలా అంటే వాళ్ళకి అమావాస్య తెలుగులో అంటాం, పౌర్ణమి అంటాం తెలియదు. అలా అంటే వాళ్ళు
అమావాస్య ముత్తనాడు అంటారు, పౌర్ణమిని నిండు నాడు అంటారు. వాళ్ళకి హోటల్ లివింగ్ రూమ్ కాదు, హోటల్కి వాళ్ళు వేరే భాష అనుకుంటారు. వాళ్ళు ఆదిమ జాతి, వాళ్ళు కోతులు ఆడించుకుంటూ ఒక తెగ ఏమో పాములు ఆడిస్తారు. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆదిమ జాతి. కానీ వాళ్ళకంటూ వాళ్ళకొక సెపరేట్ యాస భాషని పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళు తెలుగులా రాస్తారని కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే ఆ తెలుగుని లిపి కన్నా ముందే ఆవిడ వెళ్ళిపోయారో వారు తెలుగు లిపి ముందు నుంచి ఉన్నారు. అది చాలా అలాగే అలాగే మన శ్రీలంకలో చూస్తే పోనీ విజయనగర రాజులు లేకపోతే అంత కొంచెం పూర్వం వరకు ఉండుండొచ్చు. వాళ్ళ భాషని, యాసని వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుంటారు కదా. మన తెలుగు ప్రాంతాల్లో చూసుకుంటే, తెలుగు రాష్ట్ర ప్రాంతాల్లో చూసుకుంటే చెంచులు ఉన్నారు. దే ఆర్ అన్ ఐరన్ ఏజ్ సివిలైజేషన్. చాలా కల్చర్స్కి లేని అడ్వాంటేజ్ మనకుంది. లైక్ ఐరన్ ఏజ్లో మనం ఎలా ఉన్నామో కొంచెం కొద్ది గొప్ప ఒక డాక్యుమెంటేషన్ వాళ్ళు చూస్తే వస్తుంది. వాళ్ళు ఎలుగుబండిని ఒక రకంగా అంటే ఎలుగుబండిని వేరే పేరు తీసుకుంటారు. వాళ్ళు అచ్చ తెలుగు పదాలు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. అచ్చ తెలుగు పదాల కంటే కూడా వాళ్ళ భాష అటుంటాయి. సో ఇలా మన ఇవన్నీ కలిపి తెలుగు అనే ఒక జీవనదిని ఫీడ్ చేస్తాయి. లైక్ ఏ ట్రిబ్యూటరీ ఫీడ్స్ ఎ రివర్. ఇవన్నీ మనం స్ట్రెంథన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే, ఇందాక నేను చెప్పినప్పుడు కిర్రలు అనే పదం తెలంగాణలో ఉంది. మేబీ సాంస్క్రిట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రాకపూర్వం తెలుగు ప్రాంతాలన్నీ అది వాడేవాళ్ళేమో. అలాగే ఉండలు అని సైడ్ ఉంది. అలాగే పడి అన్నాను కదా, పడిగాపులు కాదు, అది ఇక్కడ ఉంది. అవన్నీ మనం స్ట్రెంథన్ చేసి ప్రతి భాషని, ప్రతి యాసని స్ట్రెంథన్ చేసి ఒక తెలుగు లాంటి ఒక జీవనదికి దాన్ని మనం ఇన్పుట్స్గా ఇవ్వగలిగితే, మనం ఇప్పుడు టెక్నికల్ వర్డ్స్ కావాలండి మనకి. మనం అనవసరంగా డిస్కషన్స్ తప్పుదో పట్టిస్తాం అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ తెలుగులో ఏమనాలి, క్యాల్కులేటర్ అలా ఆలోచిస్తాం. కానీ అదే మన జానపదాల్లోనే డ్రెడ్జర్ని తవ్వడా అంటూ మొదలు పెట్టారు. లేకపోతే ఈ హోటల్ని ఈ ప్రాంతంలో వీళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు. క్యాబేజ్ అంటాం. చాలా చోట్ల క్యాబేజ్ని పుట్టకూర అంటారు. మలేషియాలో సో అలాంటివి మనకి అక్కడి నుంచో అవసరం. అంటే బయట లాంగ్వేజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తప్పని కాదు, ఉండాలి ఖచ్చితంగా. సంస్కృత్ నుంచి, అది మన తోటి కన్నడ, తమిళ్, మరాఠీ నుంచి తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు కన్నడ వాళ్ళు ఎయిర్ హోస్టెస్ని విమానసఖి అంటారు. మనం జస్ట్ కాపీ కొట్టేసాలి. ఎందుకంటే మనం ఉండేదే అలాగే. సంస్కృతిలో ఇప్పుడు ఏదో మంచి కారిడార్ నడవని పెట్టారు, కారిడార్ అంటే మానేసి. సో మనం అది కాపీ చేయొచ్చు, ఖచ్చితంగా అలాంటి కాపీ చేయాలి. బట్ వీ షుడ్ లుక్ ఇంటర్నల్ టు, మనం లోపల కూడా చూసుకోవాలి, లైక్ వాట్ వీఆర్ డెవలపింగ్. అండ్ ఇది ఖచ్చితంగా ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ప్రతి ప్రాంతం, ఇప్పుడు ఏదో తెలంగాణ, రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా అంటాం, కానీ ప్రతి జిల్లాకి ఒక ప్రత్యేకమైన యాస ఉంది. అవన్నీ మనం కలెక్ట్ చేసి, పోగు చేసి స్ట్రెంథన్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా మనం వాడాలి. ఇది యాక్చువల్లీ పని మన ప్రభుత్వాలు చేయాలి. బట్ కానీ ప్రభుత్వాల కన్నా చేసినా చేయకపోయినా ఐ థింక్ మన వాచ్లో అయితే, మన జనరేషన్, మన తరం అయితే మనం అని పోగు చేసి ఖచ్చితంగా స్ట్రెంథన్ చేయాలి. వి షుడ్ డూ అవర్ పార్ట్. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. దట్ వే ఇప్పుడు తెలంగాణ యాస వాళ్ళు యాక్చువల్గా తెలంగాణలో ఇది మొదలైంది. వాళ్ళు పోగు చేస్తున్నారు, వాడుతున్నారో తెలియదు, కానీ వాళ్ళు పోగు చేస్తున్నారు. అలాగే మిగతా ప్రాంతాలు కూడా చేసి ఖచ్చితంగా స్ట్రెంథన్ చేసి తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఒక జీవనదిగా చేయాలి. ఇట్స్ లైక్ లాంగ్వేజ్ ఖచ్చితంగా ఎవాల్వ్ అవ్వాలి, అది అవుతా చేయాలని అసలు. ఇట్స్ అ ప్లెజర్ టు హియర్ యూ ఆన్ దట్. చాలా బాగా వివరించారు. అండ్ అదే కాదు, మీరు చెప్పిన పాయింట్స్లో ఐ థింక్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ విత్ ఇన్ లాంగ్వేజ్లో. యాక్చువల్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి, సాంగ్ చాలా ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ టు నో లాట్ ఆఫ్ దిస్ త్రూ మీ పేజ్ ద్వారా చాలా తెలుస్తుంది. సో వినే ఆడియన్స్, ప్రేక్షకులందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాను, డోంట్ ఫర్గెట్ టు చెక్అవుట్ హిస్ పేజ్. గో టు ద వెబ్సైట్. నేను లింక్లో డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తున్నాను, ఇక్కడ కూడా ఇస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాను దీని నుంచి, ద టేక్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ ఎపిసోడ్ ఇస్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద లాంగ్వేజ్, గో చెక్అవుట్ ద రిచ్నెస్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్. సినిమాలు చూస్తే సరిపోదు యాసలకి, మీరు వెళ్ళాలి, ప్రాంతాలు తిరగాలి, కొంచెం
అర్థం చేసుకోవాలి ఎక్కడ ఏ భాష కాదు, ఏ యాస మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు కొంతమంది ఇప్పుడు ట్రావెల్ చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి సంబడి గోస్ టు వైజాగ్. లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇప్పుడు కార్లో వెళ్ళారనుకో తెలుస్తుంది ఎక్కడ ఒక్కొక్క చోట్ల రాజమండ్రి, రాజపల్లి, ఇక్కడ ఇలా చాలా చోట్ల చాలా ప్రాంతాల్లో ఆగి మాట్లాడి వాళ్ళు ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడుతున్నారో తెలుస్తుంది. అది ఇంకా ప్రయత్నం చేయండి, అందరు చేస్తూ ఉండండి. సో దట్స్ హౌ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు కనెక్ట్ బిట్వీన్ ద రీజన్స్ అండ్ ఫర్గెట్ దిస్ డివిజన్ దట్ ఒక రీజన్ ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉంది సినిమాల్లో అని కాదు. ప్రతి ప్రాంతానికి దాని ఓన్ రిచ్నెస్ ఉంది. ఆ ప్రాంతం నుంచి బయటకు రావాలి. దాని గురించి ఎలా మాట్లాడుతున్నారు, ఎలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఆ యాసని అన్నారు. ఇప్పుడు అన్నమయ్య మీరు తిరుపతి గురించి చెప్పారు. అన్నమయ్య మాట్లాడిన అన్నమయ్య రాసిన కీర్తనల్లో అన్నిట్లో ఇప్పుడు అలాంటి తెలుగు ఎక్కడ ఎవరు మాట్లాడరు. మాట్లాడడానికి వెతికినా కూడా ఎవరికి కనపడదు. అలాంటి ఆ భాష ఇప్పుడు లేదు. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే వింటున్నారో అందరికీ ఇంకోటి ఏంటి, ఒక లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, travel is alone enough, is not enough. We also have to go and explore apart from checking out differently. మీ బుక్స్ ఇప్పుడు అన్నగారు చెప్పారు, ఇలాంటి కొన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని డిఫరెంట్ మీడియంస్ ఉన్నాయి. ఇంటర్నెట్ is giving you all access to a lot of these mediums. So go ahead, explore it, and let's all bring back the richness and the glory of Telugu language. It's a pleasure talking to you. We look forward to having you again on some other. Maybe next time we can have a particular కొన్ని యాసల గురించి ఇంకా వివరంగా మాట్లాడుకోవచ్చు. Next time we'll again have one episode on that soon. So everybody, don't forget to like, share and subscribe. And also the most important thing is రఘు అన్న యాసల పేజ్కి వెళ్ళండి, ఫాలో కొట్టండి, వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి, ఆ వెబ్సైట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. It's been a long time since we did this podcast, and ఎంతో ఆనందం ఉంది పాడ్కాస్ట్ చేసి. పాడ్కాస్ట్ తెలుగులో ఏమంటారు? ఎనీ ఐడియా? మేబీ మనం తయారు చేయాలి ఒకటి కొత్త వర్డ్. అది ఖచ్చితంగా భాషా శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కలిసి చేయాలి, ఆర్ మనలో మన లుక్ విత్ ఇన్ లైక్ మనలో కూడా చేయొచ్చు. చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ పవన్, థ్యాంక్స్ ఫర్ రియల్లీ మీ ఎఫర్ట్స్. ఇది చాలా బాగుంది అసలు. కపుల్ రికార్డింగ్స్, వెరీ నైస్ ఎఫర్ట్. Thanks for having us. Me and my brother, it's our we started this year. Thank you. Thanks a lot. Pleasure. This is the page, Instagram page that me and my brother started. Right now we just collect these words and paste it here. As you see, we have some interaction. Like this word Amudala Pillalu, in Telangana it's called Kavla Pillalu, and someone would say, or someone would be so we have some people will find a long lost word, or they will know about it, or people can comment about their versions of the people from other Vida Prantal Prajalu Wala versions padtaru. So is interactive page, or this is one source of collecting Yaslu for me. This is one source of that we are collecting Yaslu. Coming to the simple website that I mentioned, yaslu.com. Please, if you can think of any words that you can document or that you find amusing, please click the plus sign there. You can add the word, like say since people is near, you can just paste you can just write your own definition, example, and then you can click submit. That way we are just collecting all these words from all the regions like Telangana, so you can find like Yaslu based on a region. You can see people contributing
some people are contributing to this. So yeah, this is about our page. If you have any words, yeah, just let us just paste them here. Or if you want to find a new word, you can your board. You can if you want to learn more about words, you can just click the shuffle button. That way you could look at new words. Yeah. Thank you. That's all we wanted to show about the site. I really like the fact that it's actually open source. People also can check and then add and their own, and that's a really nice initiative. So, Thanks a lot. anybody out there, don't forget to check both the site and the Instagram page, because it's not just your support that's needed, but also మీరు ఒకసారి చూస్తే మీకు కూడా ఒక అవగాహన వస్తుంది. యాసలు అంటే ఇన్ని ఉన్నాయా, ఇన్ని మాటలు, ఇన్ని పదాలు ఉన్నాయా ఒక్కొక్క యాసలో. Go ahead, don't forget to check it out. See you all in the coming episode. Thanks for joining us. Thank you, Anna. It's a pleasure talking to you. Thank you. Thanks, Pawan, for your time. What you have been doing, what you guys are doing is pretty awesome. Thanks for having us on See the Baat. Yeah, thanks. Bye.